टॉपिक करन जा रहे हैं। देखो वैसे तो मैं शुरू च क्लीयर करदा कि ये टॉपिक ETT वालियां नूं ध्यान च रख के स्पैशल तैयार किया गया है, ट्रिग्नोमैट्री जिन्हों असीं त्रिकोणमिति भी कहने हैं। पर अजकल जिस तरीके नाल पेपरां दा ट्रेंड बदलता जा रहा है, ये टॉपिक PPSC वाले ने चक लैन, पंजाब पुलिस वाले ने चक लैन, जां PSSB जां कोई होर बोर्ड जिहड़ा पेपर कंडक्ट करे उहदी मैं गारंटी नहीं लै सकदा। इस करके जे वो बच्चे इस पेपर टॉपिक नूं देखना चाहुंदे आ तां डेफिनेटली SSC की तैयारी करने वाले ते ETT की तैयारी करने वाले उन्हां वास्ते ये टॉपिक बहुत अहम हो जाता है। टैट की तैयारी करने वालियां वास्ते ये टॉपिक अहम हो जाता है। लो जी स्टार्ट करते हैं आपां टॉपिक त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमैट्री। बेसिकली त्रिकोणमिति नूं समझण वास्ते सानूं एक चीज़ बहुत क्लीयर होनी चाहिए है कि साडे कोल एक ट्रायंगल यानी कि एक त्रिकोण होना चाहिए है, ठीक है, समकोणी त्रिभुज जिन्हों असीं राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। वैसे तो सानूं चंगी तरह पता कि कोई भी तीन भुजां होण, तीन साइडां होण, वो एक ट्रायंगल यानी कि त्रिकोण हुंदा है। बट जेदियां दो भुजां दो साइड्स दे विच 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल होवे, मतलब समकोणी त्रिभुज होवे, समकोण होवे, 90 डिग्री का एंगल होवे, वो समकोणी त्रिभुज हुंदा है। तां जेड़ियां दो भुजावां जेड़ियां दो साइड्स आपस दे विच एक दूजे नाल 90 डिग्री का 90 डिग्री का कोण बनाउंदियां उन्हां नूं छड्ड के जिहड़ी तीसरी साइड हुंदी है इहनूं असीं कर्ण कहने आ। कर्ण कक्का रारा नाना, ठीक है। इंग्लिश च इहनूं लोग हाईपोटन्यूज कहते हैं, हाईपोटन्यूज, ठीक है। उस तो बाद जे मैं ए एंगल की गल करा, ये एक एंगल ए आ, बी ते तो पता ही है कि समकोण आ मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल आ यानी कि 90 डिग्री का एंगल, तो सी ते भी एक एंगल आ नॉर्मल, कोई अक्यूट एंगल आ। अक्यूट एंगल का मतलब वो एंगल जो 90 डिग्री तो छोटा होवे, जिन्हों असीं न्योण कोण भी कह दिंदे पंजाबी च, न्योण कोण। तो हुण देखो जे मैं ए की गल करा, ए एंगल की, ए एंगल आ रहा, जे मैं ए एंगल के हिसाब नाल चलना तो ए एंगल के सामने वाली साइड जिहड़ी आ इनू कहांगे ए दे हिसाब नाल सन्मुख भुजा, इंग्लिश च कहांगे ए दे हिसाब नाल परपेंडिकुलर। जिहड़ी साइड दे उपर जिहड़ी भुजा दे उपर ए बैठा है जिवें इहदे ते, ए होगी ए दी लागवी भुजा मतलब ए दा बेस। जे मैं गल करा सी एंगल की, सी एंगल आ रहा, सी की लागवी भुजा आ वाली है, समझ गए ना। लागवी भुजा का मतलब हो गया कि ये सी का बेस हो गया, तो सी एंगल के सामने वाली साइड आए ये उहदी परपेंडिकुलर होगी, सन्मुख भुजा होगी। इन्हां दोवां नूं छड्ड के जिहड़ी तिरछी टेढ़ी आ वो चाहे इधरों देख लो चाहे इधरों देख लो, उन्हें टेढ़ी ने कर्ण रहना ही रहना है। गल समझ आ गई। इट मीनस मैं ये गल समझाउण च सफल हो गया कि जे मैं एंगल ए लवां, आ एंगल ए लवां, ये सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर आ, सन्मुख भुजा है, ये थल्ले वाली बेस आ, बेस मतलब आधार मतलब लागवी भुजा, ते आ तीजी हाईपोटन्यूज आ। जे मैं ये कहां कि मैं सी एंगल के चश्मे तो देखना है, सी एंगल सी कोण के चश्मे तो देखना, सी इत्थे आ 90 डिग्री का कोण जिहड़ा सी बी ते है, सन्मुख जिन्हों आपां समकोण कहने ये बी ते है, इत्थे ए आ। जे मैं ये कहां कि इस एंगल के हिसाब नाल दसो ये सामने आ इहदी परपेंडिकुलर सन्मुख भुजा, जिहदे ते सी बैठा ये उहदा बेस आ, ये तीजी साइड ने तो H फॉर हाईपोटन्यूज जां कर्ण रहना ही रहना है। चाहे तुसी इस एंगल के चश्मे तो देख लो चाहे इस एंगल ते। एक गल हमेशा पाइथागोरस सच कह गया सी। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन सीगा, वो एक गल पक्की कह के गया सी कि कर्ण का स्केयर, कर्ण का वर्ग यानी कि हाईपोटन्यूज का स्केयर बराबर है बेस का स्केयर, लागवी भुजा का स्केयर प्लस सम भुजा जिहड़ी आ, ठीक है, जिहड़ी सामने वाली भुजा है सन्मुख भुजा उहदा स्केयर। हुण किसी एंगल के हिसाब नाल भी देख लो, किसी दी बी आ किसी दी पी आ, आपस च एक दूजे की जगह मल्लणगे, एच इधर ही रहूगा, एच का वर्ग बराबर है बी का वर्ग प्लस पी का वर्ग, हाईपोटन्यूज स्केयर बराबर है परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर। याद रखियो मैं हुण जिहड़ी किसी एंगल के सामने वाली साइड होगी उन्होंने मैं परपेंडिकुलर कहूँगा, तो तुसीं मन के चलना कि मैं सन्मुख भुजा की गल कीती है। उस एंगल के थल्ले जिहड़ी भुजा है उन्होंने मैं बेस कहूँगा। हुण तुसीं बेस याद रखना है। जिहड़ा कर्ण आ टेढ़ी साइड आ जिहड़ी 90 डिग्री वाले कोण के बिल्कुल सामने आ, समकोण के बिल्कुल सामने आ, 90 डिग्री के बिल्कुल सामने आ, इनू मैं कर्ण नहीं हाईपोटन्यूज कहूँगा। अपनी कापी ते साइड ते पंजाबी ते इंग्लिश नूं मेल करके लिख लो, ठीक है, ताकि सारे बच्चों नूं समझ आ सके। ठीक है जी, आ कहानी तो बाद इत्थों आपां नूं ज़्यादा समझ आ गया। जे मैं सी एंगल के हिसाब नाल दसां ते सामने उहदी सन्मुख भुजा है,
थल्ले ਉਹਦੀ ਲਾਗਮੀ ਭੁਜਾ ਆ ਕਰਨ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਉਹ ਲਾਗਮੀ ਭੁਜਾ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਲਾਗਮੀ ਭੁਜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਐਂਗਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੇਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋਜ਼। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋਜ਼। ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤ੍ਰਿਕੋਣਮਿਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੀ ਤੇ ਤਾਂ ਸਮਕੋਣ ਆ, ਬੀ ਤੇ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਏ ਇੱਕ ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਨਾਮ ਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਬੀ ਸੀ। ਏ ਐਂਗਲ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਏ ਬੀ ਤੇ ਟੇਢੀ ਤਿਰਛੀ ਸਾਈਡ ਆ ਏ ਸੀ, ਤਿਰਛੀ ਸਾਈਡ ਆ ਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਆ ਏ ਐਂਗਲ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਸਾਈਨ ਆਫ ਦੀ ਐਂਗਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਈਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਗੁਣ ਆ ਇੱਕ, ਏ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਆਫ ਐਂਗਲ SIN, ਸਿਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਈਨ ਕਹਿਣਾ, ਵੈਸੇ SINE ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਨਾਮ SIN ਲਿਖਤਾ ਮੈਂ। ਸਾਈਨ ਆਫ ਏ, ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਈਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਬਟੇ ਉਹਦਾ ਕਰਨ BC ਬਾਏ AC। ਸਾਈਨ A ਇਜ਼ BC ਬਾਏ AC। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਦਾ ਕੋਸਾਈਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਸਾਈਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ COS, ਕੋਸਾਈਨ ਇਸੇ ਐਂਗਲ ਦਾ ਕੋਸਾਈਨ, ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਕਰਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਕਰਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਰਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ ਬੇਸ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਏ ਐਂਗਲ ਦਾ ਟੈਨ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਟੈਨ ਆਫ ਐਂਗਲ ਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਦਾ ਟੈਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੋ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ AB। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਨਮੁਖ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ ਲਾਗਮੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਬੇਸ। ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਟੇ ਕਰਨ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼, ਕੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬੇਸ ਬਤੇ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼, ਟੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬੇਸ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਆ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਦਾ ਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਦਾ ਟੈਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਦਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ। ਆ ਜਾਓ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ, ਆ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ, ਇੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ A, ਮਤਲਬ ਆ A ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ A B ਤੇ C। ਮੈਂ ਸਿੰਬਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਆ, ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਐਵੇਂ ਥੀਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਆ ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਾਈ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਫਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਥ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ, ਸਾਈਨ ਆਫ ਥੀਟਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਆ Z, ਇਸ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਆ Y, ਇਸ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਆ X।
इस लंबाई का नाम आ Z, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ y ਤੇ ਇਹ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ x। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ sin ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ sin ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਏ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब जेड़े एंगल की गल कर रहे हो उस एंगल के सन्मुख भुजा, सामने वाली भुजा बटे करण। इस ट्रैंगल दे विच इस त्रिकोण च करण तो सब नूं पता है कि Z आ, पर जे मैं थीटे एंगल दे उपरला थीटा एंगल आ फाई का सिंबल हुंदा है, थीटा के हिसाब नाल चलना तो सामने वाली सन्मुख भुजा Y आ बटे हाइपोटेन्यूज कितना है Z। पल्ले पै गई। जे हुण मैं तुहानूं दूजी गल कहां कि बई मैनूं कॉस थीटा पता करके दो, इस एंगल का कॉसीकेंट पता करके दो थीटा का कॉसीकेंट हुंदा है थीटा का बेस जेड़ी साइड ते थीटा खड़िया होया है, थीटा एक्स ते खड़िया है, एक्स की सपोर्ट ते खड़िया है, बेस बटे च हाइपोटेन्यूज ही आउंदा है। जे मैं तुहानूं कहां कि ए दा टैन पता करके दो, टैन तो टैन की होगा सामने वाला परपेंडिकुलर सन्मुख भुजा बटे उहदा आधार एंगल जेड़े साइड उत्ते खड़ा है वो आ गया अपने कोल। आ गल समझ आ गई। ये तीन नहीं पता होने चाहिए, तुहानूं इस इहदे हिसाब नाल तीन होर पता होने चाहिए आ। जे मैं साइन थीटा का उल्ट करदा, पंजाबी च इहनूं कहंदे आ परस्पर करना, इंग्लिश च कहंदे आ रेसिप्रोकल करना। साइन नूं रेसिप्रोकल कर दोगे तो कॉसीकेंट आ जाऊगा Z बटे Y, कॉस नूं उल्ट कर दोगे तो सीकेंट आ जाऊगा SEC, सीकेंट थीटा वो हुंदा है करण बटे आधार, मतलब जिवें दा कॉस हुंदा है उहदा उल्ट सीकेंट हुंदा है, टैन दा उल्ट हुंदा है कोटेंजेंट कि COT कॉट Y बटे X। आ गल पल्ले बन लियो, ठीक आ मैं याद कराते। तुसी कहोगे एक बारी फेयर वाइज कराओ, आ जाओ। सब तो पहला तुसी मैनूं दसो वट इज़ साइन फाई। हुण मैं फाई के हिसाब नाल पुछ रहा, फाई जे फाई एंगल आए तो साइन की हुंदा भला परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। जे मैं कहां कि कॉसीकेंट फाई की होगा, कॉसीकेंट साइन का परस्पर हुंदा है, उल्ट हुंदा है Y बटे X। जे मैं कहां कि कॉस ऑफ फाई कितना होगा, वो हुंदा आधार बटे करण। फाई के हिसाब नाल उहदा आधार Y है क्योंकि फाई Y के उपर खड़ा है, बटे आधार बटे लंब सॉरी करण Z। तो कॉस का उल्ट की हुंदा है सीकेंट फाई, वो होगा Z बटे Y। जे कोई मैनूं पुछे टैन फाई, वो हुंदा परपेंडिकुलर बटे बेस, वो की होगा सामने वाला परपेंडिकुलर X बटे च Y, ਇਹਦਾ उल्ट हुंदा कॉटेंजेंट Y, कॉट Y, वो होगा बेस बटे परपेंडिकुलर, मतलब लागमी भुजा बटे सन्मुख भुजा। सो ये कॉन्सैप्ट मैं क्लीयर करवाते थोड़े ताकि तुसी साइन कॉस टैन सीकेंट को सीकेंट ते कोटेंजेंट ये पता कर सको। तुहाडे चों बड़ियां नूं ये गल तुसी इहदी फोटो लै सकते हो, जे किसी ने स्क्रीनशॉट लैके अगे नोट करना है। तुसी एक चीज़ होर दस सकदा मैं तुहानूं, कई वारी आपां पढ़दे आ ना कि जी पंडित बदरी प्रसाद 10वीं च टीचर पढ़ाउंदा हुंदा सी, हर हर बोले सोना, सोने का मतलब साइन, चांदी, चांदी का मतलब कॉस, तोले, तोले का मतलब टैन। ਇਹਦਾ मतलब की ਹੁੰਦਾ है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਆ कि जे एक समकोणी त्रिभुज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਂਗਲ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੰਬ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਹੀਦਾ, ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ ਕਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਗਲ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਲਾਗਵੀ ਭੁਜਾ ਕਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਢੀ ਸਾਈਡ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਸਕੇਅਰ ਕਰਨ ਸਕੇਅਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਬੇਸ ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਆਧਾਰ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਲੰਬ ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਐਚ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਗਮੂਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਪੀ ਸਕੇਅਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੂਟ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। हाँ जे तुहानूं कोई कहे कि बई आ एंगल थीटा है, इस एंगल थीटे का साइन दसो, वट इज़ साइन थीटा, तुसीं कहोगे पी बटे एच। वट इज़ कॉस थीटा, तुसीं कहोगे बी बटे एच। तो वट इज़ टैन थीटा, तुसीं कहोगे परपेंडिकुलर बटे बेस। आ लिखे हुए हैं तिन्ने, इत्थों पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, उत्थों मैं रट्टा मार लिया। मैं पहला भी यही पढ़ाए आ, हुण भी दस रहा। फिर साइन का उल्ट हुंदा है कॉसीकेंट थीटा,
ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਬਟੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਕੌਸ ਦਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ, ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਬਟੇ ਬੇਸ। ਟੈਨ ਦਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਟੈਂਜੈਂਟ ਥੀਟਾ, ਬੇਸ ਬਟੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਬੇਸ ਬਟੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ। मैं अगली गल अगले पेज ते दसनी चाहना। अगली गल जिहड़ी मैं दसनी चाहना हुण वो समझो कि वो की है, ठीक है। हुण आपां उस गल ते थोड़ा जिहा फोकस करते हैं कि अगली गल की कहंदी है अपनी। हुण आ जाओ अगले पॉइंट ते। मैं फिर दोबारा, तुसीं कहोगे वार वार इक्को ही चीज़ बनाउण दा की मतलब है, ताकि पक्का हो जे। किते कोई एंगल थीटा लिया, उस एंगल दे सामने परपेंडिकुलर हुंदा है, उहदे थल्ले बेस हुंदा है, उहदे सामने हाइपोटन्यूज़ हुंदा है। हाइपोटन्यूज़ का स्केयर बेस के स्केयर प्लस परपेंडिकुलर के स्केयर के बराबर होंदा है। ये पाइथागोरस जी कह के गए सीगे। मैनू किसी ने कहा कि दोवें पासे, मैनू किसी ने कहा कि दोवें पासे एच स्केयर नाल भाग कर दे। किवें भला? एच स्केयर नूं भी एच स्केयर नाल भाग करता ते बी स्केयर प्लस पी स्केयर नूं भी एच स्केयर नाल भाग करता। करता तो जी करता, ये की वड्डी गल आ, करता तो करता, ठीक है। तो तुहानूं पता है कि एच स्केयर बटे एच स्केयर तो ए एक आ गया क्योंकि कट्टिया गया। आ जिहड़ा एच स्केयर दोवां दे नाल भाग आ, मैथ का रूल ये कहता है कि ए प्लस बी नूं जे सी नाल भाग कर दईए, इहदा मतलब आ कि ए नूं सी नाल भाग करिया ते बी नूं सी नाल भाग करिया, अड अड करके। एवें इत्थे करता, बी स्केयर दे थल्ले एच स्केयर अड लिखता ते पी स्केयर दे थल्ले एच स्केयर अज लिखता, ठीक है। हुण एक गल याद रखियो, ये आ गया बी स्केयर बटे एच स्केयर प्लस पी स्केयर बटे एच स्केयर बराबर है एक। तुहानूं याद आ किसी ट्रायंगल दे विच साइन थीटा की वैल्यू की हुंदी है? साइन थीटा हुंदा है पी बटे एच ते कॉस थीटा हुंदा है बेस बटे आधार, बेस बटे हाइपोटन्यूज़। भुल गए? साइन थीटा हुंदा है पी बटे एच, कॉस थीटा हुंदा है बी बटे एच। याद कराता, गल होर कोई नहीं, ठीक है। जे साइन थीटा पी बटे एच होंदा है, जे तुहानूं किसी ने कहता कि एक्स बराबर है 2, दोवें पासे वर्ग कर दो, स्केयर कर दो, एक्स का स्केयर एक्स स्केयर, 2 का स्केयर 4, ਇਹਦਾ मतलब एक्स का स्केयर 4। यही गल आ जाओ, इस गल का कोई बाहला मतलब नहीं सी अपने वास्ते। जे साइन थीटा पी बटे एच आ, दोवें पासे वर्ग कर दो। तुहाडे चों कईयां नूं पता नहीं कि साइन थीटा का जे वर्ग कर दईए, स्केयर कर दईए, तो स्केयर कित्थे आउंदा है? वो साइन थीटे दे नहीं आउंदा, साइन स्केयर ते आउंदा है। कई लोग इत्थे पा दिंदे आ थीटा दे, वो गलत आ। वो की आऊगा पी स्केयर बाय एच स्केयर। जे कॉस थीटा बी बटे एच आ, तो कॉस थीटा का वर्ग कॉस स्केयर थीटा किहदे बराबर आऊगा? बी स्केयर बटे एच स्केयर के बराबर। बी स्केयर बटे एच स्केयर नूं लिखिया मैं कॉस स्केयर थीटा ते पी स्केयर बटे एच स्केयर नूं लिखिया साइन स्केयर थीटा। एक गल साबित करती, रट्टा मार लियो कि पहला फार्मूला ट्रिग्नोमैट्री का तुहाडे सामने निकल के आया कि साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा बराबर है 1। साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा बराबर है 1। पल्ले पै गई गल। इट मीनस मैं तुहानूं फार्मूले भी प्रूव करके दिते आ, साबित करके दिते आ कि फार्मूले बनते किवें आ। बस एक गल याद रखियो कि हाइपोटन्यूज़ स्केयर बराबर है बी स्केयर प्लस पी स्केयर, तो ये याद रखियो कि साइन थीटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटन्यूज़ हुंदा, कॉस थीटा आ बटे आ एवें हुंदे आ। जे ये गल्लां समझ आ गईयां तो तुसीं तां फिर ट्रिग्नोमैट्री दे बड़े सवाल कर लोगे। जिवें उदाहरण के तौर पर तुहानूं किसी ने कहता कि आ एक प्रश्न तुहाडे सामने पाता ए बी ते सी, ठीक है। किसी ने तुहानूं कहता कि बी उत्ते समकोण है, बी ते समकोण है, ए बी बराबर है 15 सेंटीमीटर, ए बी 15 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर है 17 सेंटीमीटर। ए सी कितनी है जी? 17 सेंटीमीटर, ठीक है। इत्थे एक एंगल आ सी पॉइंट ते, उस एंगल का नाम आ थीटा, एंगल का की नाम आ थीटा। तो सवाल ये आ कि साइन थीटा पता करो कितना है। एक सवाल ये आ कि सीकेंट थीटा पता करो कितना, तो एक सवाल ये आ कि टेंजेंट ऑफ दी एंगल पता करो कितना है, ठीक है। टेंजेंट ऑफ फाई पता करो, टेंजेंट ऑफ फाई। तुसीं कहोगे फाई कित्थे है? फाई इत्थे है, आ एंगल फाई है। आ 3 चीज़ां पता करनियां, साइन थीटा, सीकेंट थीटा ते टैन दा फाई। फाई दा टैन पता करना है।
ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਗਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਥੱਲੇ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਓਏ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, AB ਦੀ ਲੰਬਾਈ 15 ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ 17 ਹੈ, AC ਦੀ ਲੰਬਾਈ 17 ਹੈ, ਆਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ x ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਦੀ ਥਿਊਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਨਮੁਖ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਾਗਮੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਬੇਸ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸਕੇਅਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਸਾਈਡ x ਕੱਢ ਲਓ। ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? 225 ਪਲੱਸ x ਸਕੇਅਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 289, x ਸਕੇਅਰ 289, 225 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, x ਸਕੇਅਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 49। ਬਈ x ਦਾ ਸਕੇਅਰ 49 ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ x ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ x 7 ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੀ 49 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੀਜੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ x ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹ 7 ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ x ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 7 ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਅੱਗੇ ਹਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਦਾਂ ਕਿ 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 1, 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 4, 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 9, 4 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 16, 5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 25, 6 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 36, 7 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 49, 8 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 64, 9 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 81 ਤੇ 10 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 100। 11 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 121, 12 ਦਾ 144, 13 ਦਾ 169, 14 ਦਾ 196, 15 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 225, 16 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 296, 16 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 256, 17 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 299, 18 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 324, 19 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 361 ਤੇ 20 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 400, 21 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 441, 22 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 484, 23 ਦਾ 529, 24 ਦਾ 576 ਤੇ 25 ਦਾ 625। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 196, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਨੰਬਰ 14 ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 14 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੀ 196 ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਟੀ ਸਕੇਅਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 529, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਕੇਅਰ 529 ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਖੁਦ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 29 ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 29 ਦਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਖੁਦ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 23 ਹੋਊਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ 23 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੀ 529 ਆ। ਜਸਟ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਆ ਜਾਓ ਵਾਪਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ 3 ਐਂਗਲ ਨੇ, ਆਹ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ, ਇਸ ਐਂਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਫਾਈ, ਐਵੇਂ ਦਾ। ਆਹ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15 ਹੈ, ਆਹ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਘਟਾ ਕੇ 64 ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, 64 ਤੇ 64 8 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਈਡ 8 ਆ ਤੇ ਆਹ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 17 ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ 8 ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਟੈਨ ਫਾਈ ਦੱਸੋ, ਟੈਨ ਆਫ ਫਾਈ, ਟੈਨ ਆਫ ਫਾਈ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੀ ਦੱਸੇ ਆ। ਟੈਨ ਆਫ ਫਾਈ, ਟੈਨ ਫਾਈ ਦਾ ਟੈਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਆ ਰਿਹਾ ਟੈਨ, ਇਹਦੇ ਟੈਨ ਹੁੰਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਟੇ ਬੇਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਨਮੁਖ ਬਟੇ ਲਾਗਮੀ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਨਮੁਖ ਬਟੇ ਲਾਗਮੀ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਬਟੇ ਆਧਾਰ। ਹੁਣ ਫਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ 8 ਆ ਤੇ ਆਧਾਰ ਉਹਦਾ 15 ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਿਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਟੇਢੀ ਤੇ ਟਿਕਿਆ, ਟੇਢੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ 8, ਬੇਸ ਉਹਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਟਿਕਿਆ 15। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ
ਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ ਹੋਊਗਾ ਬੇਸ ਬਟੇ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼, ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਬਟੇ ਬੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਸ ਦਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਬਟੇ ਬੇਸ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਬਟੇ ਬੇਸ ਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ, ਬਟੇ ਬੇਸ। ਜੇ ਥੀਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ 8 ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸ ਮਤਲਬ ਲਾਗਵੀਂ ਭੁਜਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਵਾਂ, ਉਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ A ਲਿਖਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ B ਲਿਖਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ C ਲਿਖਾਂ। ਆਹ ਸਾਈਡ BC, ਆਹ AB, ਆਹ AC, ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਹੋਵੇ A, ਆਹ ਐਂਗਲ A ਹੋਵੇ, ਤਾਂ A ਦਾ ਸਾਈਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੋਣ A ਦੇ ਸਨਮੁਖ BC ਬਟੇ AC। A ਦਾ ਕੋਸਾਈਨ ਕੋਣ A ਦੀ ਲਾਗਵੀਂ ਬਟੇ ਕਰਨ ਦੱਸਦਾ। A ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕੋਣ A ਦੀ ਸਨਮੁਖ ਬਟੇ ਕੋਣ A ਦੀ ਲਾਗਵੀਂ BC ਬਟੇ AB। ਫਿਰ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਨ ਦਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈ ਇਹ ਸਨਮੁਖ ਬਟੇ ਕਰਨ, ਇਹ ਕਰਨ ਬਟੇ A ਦਾ ਕੋਸਾਈਨ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗਲਤ ਹੈ। ਸੀਕੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕੌਸ ਦਾ ਉਲਟਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕਰਨ ਬਟੇ ਲਾਗਵੀਂ। ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲਿਖਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, A ਦਾ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਬਟੇ A ਦਾ, ਕਿਹਦਾ ਉਲਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ? ਸਾਈਨ ਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਕਰਨ ਬਟੇ ਕੋਣ A ਦੀ ਸਨਮੁਖ, ਮਤਲਬ AB ਬਟੇ AC, AB ਬਟੇ AC, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ 6 ਦੇ 6 ਐਂਗਲ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਤੀ ਕਿ ਸਾਈਨ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ ਕਾਸ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 1। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ P ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ B ਸਕੁਅਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ H ਸਕੁਅਰ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ H ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, P ਸਕੁਅਰ ਬਟੇ H ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ B ਸਕੁਅਰ ਬਟੇ H ਸਕੁਅਰ। ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ H ਨੂੰ ਅੱਡ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ H ਸਕੁਅਰ ਬਟੇ H ਸਕੁਅਰ 1। P ਬਟੇ H ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੂੰ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੰਬ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਦਾ ਉਲਟ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗਵੀਂ ਭੁਜਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਾਸ ਥੀਟਾ। ਜੇ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੂੰ ਬੇਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਟੈਨ ਥੀਟਾ। ਜੇ ਬੇਸ ਨੂੰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਾਟ ਥੀਟਾ। ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲੋਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੱਸੋ, P ਬਟੇ H ਸਾਈਨ ਤੇ P ਸਕੁਅਰ ਬਟੇ H ਸਕੁਅਰ ਸਾਈਨ ਦਾ ਵਰਗ, ਤੇ ਸਾਈਨ ਦਾ ਵਰਗ ਸਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕੁਅਰ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਥੀਟਾ ਤੇ ਸਕੁਅਰ। ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ B ਬਟੇ H, ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਕਾਸ ਦੇ ਵਰਗ ਦਾ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ 1। ਸਾਈਨ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਾਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਾਸ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ ਕਾਸ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1। ਕਾਸ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1 ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ। ਸਾਈਨ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1 ਮਾਈਨਸ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਟੈਨ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ P ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ B ਸਕੁਅਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ H ਸਕੁਅਰ। ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ P ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ B ਸਕੁਅਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ H ਸਕੁਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? B ਸਕੁਅਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ H ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ B ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਆ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਾਇਆ। P ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। B ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, B ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ B ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ B ਸਕੁਅਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ B ਸਕੁਅਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ। ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਹੁਣ H ਬਟੇ B ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਬਟੇ ਬੇਸ ਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ, ਤੇ H ਸਕੁਅਰ ਬਟੇ B ਸਕੁਅਰ ਇਹ ਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਕੁਅਰ।
P बटे B ਹੁੰਦਾ tan ਤੇ P ਸਕੁਅਰ ਬਟੇ B ਸਕੁਅਰ tan ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ tan ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਮਾਈਨਸ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1 ਪਲੱਸ tan ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ। ਜੇ tan ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਉਧਰ ਗਿਆ ਤੇ 1 ਇੱਧਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ 1 ਬਰਾਬਰ ਹੈ tan ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ 1 ਪਲੱਸ tan ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ। ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ tan ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਤਿੰਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਦੇਖੋ ETT ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ 20 ਚੋਂ 3 ਸਵਾਲ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 1-2 ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨੰਬਰ ਖਿੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵਧੀਆ ਮੈਥ 'ਚ। ਤਾਂ ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਬਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਆ। ETT ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਟਿਪੀਕਲ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਕਰੀਨ ਸਾਡੀ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ। ਜੇ ਆਈਫੋਨ ਆ ਤਾਂ ਮਾਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਐਪ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਤੇ ਕੋਡ ਭਰਿਓ MVWOG ਤੇ ਚੈਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਹੋਮ ਬੈਚਿਸ ਸਟੋਰ ਚੈਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਆ। ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਕਾਟ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਕਾਟ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ h ਸਕੁਅਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ p ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ। ਤੁਸੀਂ h ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ p ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਉਧਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ b ਸਕੁਅਰ ਇੱਧਰ ਰਹਿਣ ਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ b ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ h ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ p ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਦੂਜਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ b ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ p ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ p ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। b ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, p ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ h ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ p ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ p ਸਕੁਅਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ h। h ਬਾਈ p ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਯਾਰ, ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ, b ਬਾਈ p ਕਾਟ ਥੀਟਾ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1। ਆ ਚੱਕੋ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ 1 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਬਣ ਗਿਆ। 1 ਨੂੰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੋਂ 3 ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ 3 ਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਭਲਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਈਨ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ ਕਾਸ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1, ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ tan ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1, ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਕਾਟ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1। 3 ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ 3 ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਾਸ ਟੈਨ 'ਚ ਕਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੇਬਲ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੇਬਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਜੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਜਸਟ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ੀਟ ਸੋਲਵ ਕਰਾਊਂਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ 30 ਤੋਂ 35 ਸਵਾਲ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ETT ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਟੈਟ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ।